Welcome to On the Agenda. I'm Gong Young-shi. Living in times of rapid change, we face the growing need for unrivaled talent that can meet society's fast-developing demands. And it's education that many believe plays a pivotal role in producing such young minds. Following calls for reforms and reinvention within the education system, the government has been stepping up efforts to deliver change. What are some of its key policies from this year and for next? Take a look. One of the four major fields the Park Geun-hye administration has been pushing for reforms in has been education. In tune with the changing times, the need to transform some of the fundamentals of education policies has also arisen. One of the main underlying themes of these reforms is creating lifelong programs for education. It started off with the Nuri program that provide a joint care and educational course for those from age 3 to 5. For middle school students, they get to enjoy an exam-free semester, allowing them to step away from rote learning and into a participatory classroom environment, while also getting the opportunity to experience potential future careers. 학교에서 저는 일제식 수업 했던 거와 달리 더 많은 활동들을 자유롭게 할 수 있다는 게 Also, by providing programs tailored for specific needs from companies, it aims to expand the practice of seeking employment straight out of a high school. Structural reforms at the university level are underway as well to enhance the quality of higher education. With the country's growing population, there has also been emphasis on continuing education and meeting the growing demands from adults already in the workforce. Education reforms have become inevitable along with the rapid changes in society, but there are also voices of concern about some of these newly introduced measures, putting the government's policies that will drive the future of Korea under the microscope. We sit down with Vice Minister of Education, Lee Young, who's at the center of reforms and a specialist in higher education to get a closer look into Korea's future of learning. 세계인들이나 한국 사람이나 이 교육만큼 많은 관심을 가진 이슈도 없는 것 같습니다. 근데 오늘 이렇게 차관님을 모시고 한국 정부의 교육 정책, 특히 대학 그다음 유아교육의 정책에 관해서 말씀을 듣게 돼서 영광입니다. 나와주셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. 네. 네. 먼저 지난해에 이어서 올해도 교육부는 굉장히 강도 높은 대학 구조개혁을 추진했습니다. 네. 여기에 대해서 좀 설명을 해주시면 감사하겠습니다. 예, 먼저 대학 구조개혁이 왜 필요한가에 대한 말씀부터 먼저 드리겠습니다. 네네. 우리나라에서 이제 저출산이라는 현상이 이제 벌어졌고요. 그래서 실제로 이제 신생아 수가 굉장히 대폭 감소합니다. 그래서 그 파고가 이제 대학에 미치는 시기가 왔습니다. 그 얘기는 뭐냐 하면 대학에 입학할 학령 인구의 학생 수가 줄어든다는 겁니다. 네. 그리고 그 폭이 네. 아주 대폭입니다. 한 16만 명 정도. 16만 명. 네, 그 정도 감소될 것으로 예상이 되고 있고요. 그러한 변화와 함께 또 어떤 변화가 있냐 하면 굉장히 여러 가지 세계적인 거, 기술적인 거 이렇게 급변을 합니다. 그렇죠. 그러니까 인력 양성을 했을 때 그것을 필요로 하는 부분이 아주 급변하고 있습니다. 그리고 어떻게 되냐면 과거에는 한번 대학 교육을 받으면 이제 그것으로 평생을 갈 수 있는 부분이었지만 이제는 그게 불가능해진 시대로 갑니다. 그러니까 그러한 저출산과 뭔가 평생 교육의 필요성 이런 것 때문에 대학의 구조가 지금은 바뀌어야 되는 시기가 됐습니다. 네. 그래서 일단은 먼저 저출산에 대비하려면 대학의 어떤 정원이라는 게 좀 줄어야 되는 부분이 있고요. 그리고 또 말씀드린 그런 기술 변화나 세계화에 맞춰서 대학의 전공들이 또 바뀌어야 되는 부분이 있습니다. 그래서 그러한 부분들을 이게 시장에만 맡겨서는 빠르게 움직이고 또 어떤 의미에서는 이 지역 간 균형이라는 것도 굉장히 중요합니다. 대학이 어떤 지역에서 없어지게 되면 그 지역이 굉장히 여러 가지 어려움을 겪는 부분이 있어서 그러한 부분까지 감안을 하기 위해서는 정부가 개입하는 게 불가피한 부분이 있습니다. 우리가 외환위기 때 보면
결국은 기업 구조 조정하는데도 상당히 정부 역할을 할 수밖에 없던 상황이 예, 예. 벌어지지 않았습니까? 예. 그래서 마찬가지로 지금 현재의 대학에 있는 부분도 정부의 개입이 상당히 필요한 부분들이 있고요. 그래서 그런 부분에 맞춰서 정책들이 어떤 전체 규모를 줄인다든가 구성을 바꾼다든가 좀 더 대학이 자유롭게 움직이도록 여지를 준다든가 이러한 것들에 대한 정책들이 마련되고 시행되고 있습니다. 네. 구체적으로 그 지금 말씀하신 규제 혁신 방안에 대해서 좀 더 이야기를 해주시면 어떤 효과를 저희가 기대할 수 있을까요? 이 정부의 혁신 방안이 제대로 추진된다고 가정했을 경우에. 여러 가지 이제 규제 개혁을 해야 되는 부분들이 상당히 여러 분야가 있는데요. 지금 말씀드린 대로 구조 개혁과 관련된 규제 완화 부분은 만약에 대학이 이제 그 어떤 해당 대학이 아무래도 그 문을 닫는 게 맞겠다라는 판단이 들었을 때에는 해당 대학이 좀 다른 형태로 갈 수 있는, 그러니까 직업교육기관이라든가 예. 교육 목적의 공익법인이라든가 예, 예. 평생교육시설이라든가 이런 쪽으로 변화할 수 있도록 그런 거기에 관련된 규제들을 좀 풀어놓으려고 하고요. 또 하나는 평생교육 쪽이 굉장히 중요해집니다. 예, 예. 그러면 평생교육과 관련된 규제들이 좀 있습니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 평생교육해서 내가 직장 생활을 하면서 대학을 다닌다고 한번 생각을 해보시면 한 학기 16주 수업을 매일 뭐 힘들죠. 1시간씩 이렇게 다닌다는 예, 예. 거는 뭐 출퇴근 시간, 그러니까 등하교 시간도 예, 예, 있고 그러니까 예. 불가능하지 않습니까? 예. 그래서 그런 뭐 예를 들어서 수업 주수에 대해서 성인 학습자에 대해서는 4주로 해도 조금은 집중적으로 하는 경우에 다른 학사 관리가 제대로 된다면 예. 그것을 바꿔준다든가 예. 또 어떤 것이냐면 계약학과라는 것이 요즘 많이 합니다. 그래서 어떤 기업과 대학이 연계가 돼서 예. 필요한 인재들을 키우는 예. 방식인데 그게 이제 대학이 아니면 그 해당 기업 둘 중에 한 곳에서만 수업을 할 수 있도록 허용이 되어 있습니다. 예. 그러니까 그런 부분을 뭐 중간 정도 지점에 있는 뭐 예. 어떤 시설물을 그런 것을 사용하는 것을 허용한다든가 예. 뭐 이러한 것들을 좀 이렇게 풀어주는 부분들을 합니다. 그리고 또 뭐 이런 부분들은 실제로 그 대학 당국들, 그러니까 실제로 우리가 좀 이런 내용들을 찾아낸 것은 대학교육협의회라는 단체가 있습니다. 예. 대학들의 모임이죠. 그래서 그런 부분에서 여러 가지 걸림돌이 되는 것들에 대해서 의견 수렴을 하고 우리가 또 검토해서 이제 풀어줄 수 있는 거는 좀 과감하게 풀어주자. 지금 방향은 그렇게 잡고 추진되고 예. 있습니다. 네. 그렇습니다. 예, 차관님께서는 특히 교육부 내에서도 고등교육 재정 전문가로 계속 활약을 해오셨는데요. 네. 이 요즘에 화두로 떠오르고 있는 것이 이제 대학 등록금, 네. 대학 등록금이 너무 비싸다 이런 네. 얘기를 많이 합니다. 네. 정말 비싼지 그리고 세계 유수 대학과 비교할 때 한국 대학 등록금이 과연 굉장히 비싼지 아니면 다른 이유가 있는지 좀 설명을 해주시죠. 우리나라 대학 등록금이 높은 편입니다. 일단은 편입니다. 예. 높은 편이다라는 게 사실이고요. 그러니까 우리가 지금 뭐 한 학기 등록금이 400만 원, 500만 원 이렇게 되고 있고요. 그러니까 그 수준은 이제 우리가 전 세계 이제 그 OECD 국가들 중에서 보면 한 4번째, 5번째쯤 예. 되는 높은 수준입니다. 그리고 그렇게 되어 있는 이유는 뭐냐 하면 우리나라에서 이제 교육열이 굉장히 높지 않습니까? 그렇죠. 우리나라 발전에서 어떤 의미에서 제일 중요한 역할을 한 게 교육열이라고 생각합니다. 근데 그 부분을 대응하는 데 있어서 이제 우리나라 정부가 이게 취했던 정책은 뭐냐 하면 좀 아랫단에 정부 지원을 많이 하는 정책을 썼습니다. 그리고 저는 판단할 때 그 정책이 맞았다고 생각을 합니다. 그러니까 초등학교, 중학교, 고등학교에 좀 더 정부 재원을 많이 넣어서 그쪽을 의무 교육화하고 그러면 윗단은 어떻게 했냐면 이걸 좀 그래도 자율적으로 하자. 그러니까 예. 어떤 사람이 기부를 해서 대학을 설립하고 뭐 이러는 것도 허용을 하고 실제로 이런 등록금 부분은 좀 높게 받는 것이 이게 허용이 되면서 어떤 의미에서는 학부모 부담으로 대학 교육을 받는 그러한 시스템이 이제 지난 한 4, 50년간 됐던 부분이 있습니다. 그래서 굉장히 등록금 자체, 그러니까 대학 교육비 자체가 높은 편이라기보다는 대학 그 교육비 중에서 학부모가 부담하는 부분이 굉장히 높은 구조로 와 있습니다. 이제 정부가 이쪽에 지원을 해야 된다라는 그러한 사회적인 논의가 있었고요. 2012년 이후부터는 정부가 그쪽에 그러니까 대학
대학에 대한 학부모 부담을 줄이기 위한 학부모와 학생의 부담을 줄이기 위한 정책들 논쟁이 시작됐고 그게 이제 우리나라가 취한 정책은 소득 맞춤형 반값 등록금이라는 정책을 취하게 됐습니다. 그래서 그러한 맥락으로 왔다는 말씀드리겠습니다. 그러면 반값 등록금은 네. 어떻게 실현 가능하다고 보시는지 아니면 그냥 정치적 구호로 남을 가능성은 없습니까? 궁극적으로 지향해야 되는 정책은 뭐냐 하면 본인의 의사와 능력이 있다면 대학 교육을 받을 수 있도록 그러한 기회의 형평성을 보장하는 게 훨씬 더 중요한 거다. 예. 그렇게 명목 등록금을 반으로 낮춘다고 해서 정말로 소득이 없거나 정말로 저소득층의 경우에는 그것도 못할 수 있는 거죠. 그러니까 그거를 어떻게 하자고 주장을 하고 그게 정책이 받아들여졌냐 하면 그러면 저소득층에는 집중을 해서 거의 100% 지원을 하고 고소득층의 경우에는 본인 부담할 의향이 분명히 있으니 본인 부담을 하고 또 본인 부담을 하는 사람들이 있으면 그런 사람들이 좀 더 목소리를 냅니다. 이거 내 돈 내고 했는데 이거 교육이 이렇게 엉망이면 되겠냐. 그러니까 그런 수요자의 목소리도 담을 수 있는 구조가 결국은 뭐냐 하면 소득의 맞춤형으로 저소득층에는 집중 지원을 하고 고소득층은 자기 부담을 하고 중산층은 한 절반 정도를 지원하는 이런 형태로 가는 게 맞지 않겠느냐. 그리고 그거를 이제 우리가 소득 맞춤형 반값 등록금 아니면 실제로 그걸 구현한 것은 국가장학금 제도입니다. 네, 그래서 국가장학금을 그렇게 소득에 맞춰서 필요에 따라 지원하는 시스템을 2012년에 정부가 1.9조 원을 투입을 했고요. 국가장학금이에요. 그게 이제 2015년에 와서는 이제 2배가 됐습니다. 3.9조 원을 집어넣어서 그래서 정부가 한 4조 원 정도를 학부모, 학생 지원 쪽으로 집어넣고 그리고 이제 우리가 이제 그 반값 등록금이라고 얘기할 때 등록금 전체가 얼마라고 저희가 추정을 하고 그걸 목표로 세웠냐면 2011년도 당시에 등록금 내는 게 14조 원이었습니다. 14조 원. 그러니까 그중에 반이라고 그러면 7조 원을 학생 학부모 부담이 아닌 쪽으로 만들자. 그게 이제 소득 맞춤형 반값 등록금의 목표였고요. 그래서 정부가 조금 전에 말씀드린 대로 4조 원. 그다음에 나머지는 대학과 민간에 있는 장학금들이 들어와서 그 부분이 한 3조 원 해서 2015년에는 이제 그것을 달성을 했다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 그리고 저희가 이렇게 계산을 해보면 소득 3분위 이하의 경우에는 국공립은 거의 전액이 되고요. 사립은 한 88% 정도 이렇게 정부가 지원하는 부분들이 작동을 했다라고 생각을 하고 내년에는 조금 더 조정을 해서 사립의 등록금이 조금 더 비쌉니다. 그러니까 지금 현재는 일정액을 지원하는 형태인데 사립의 등록금이 좀 더 비싼 부분을 다 이렇게 포괄할 수 있도록 등록금 전액 형태로 저소득층의 경우에는 그렇게 바꿔서 이 보장성, 기회 형평성 보장성 부분을 지금 강화하려고 하고 있습니다. 저희 질의응답이 너무 대학 개혁에만 맞춰 있는 것 같은데요. 그러면 한국에서 대학 교육을 받지 않아도 좋은 직장에 취업할 수 있는지 그런 가능성이 계속 좋아질 수 있는지 그런 미래가 올까요? 저희가 이제 그 부분에 있어서도 우리는 이제 모든 사람이 대학에 가야 된다라는 교육열이 워낙 높은 상태이기 때문에 그러한 관념이 굉장히 강하게 있습니다. 그런데 그 부분을 이제 좀 바꿔야 된다고 생각을 하고요. 그리고 그 부분이 어떤 의미에서는 일정 정도 조금은 변화의 모습이 보이고 있습니다. 그러니까 예를 들어서 이제 그 특성화고 이제 마이스터고 이제 특성화 중에 또 굉장히 좀 잘하도록 유도하는 일부 고등학교를 우리가 이제 마이스터고라고 지정을 해서 이렇게 하고 있고요. 근데 보면 과거에 한 5년 전 6년 전에는 그렇게 실업계 고등학교라고 얘기하는 데를 나오고 뭘 하냐면 대학 진학을 합니다. 그리고 실제로 취업하는 학생들은 뭐 10%, 20%밖에 안 되는 그런 상황이었거든요. 그래서 그 부분을 이제 변화시키기 위해서 상당히 노력을 했고 지금은 취업률이 한 50% 정도까지는 올라가 있습니다. 그래서 그렇게 해서 대학을 안 가고 먼저 선취업을 하더라도 그게 본인이 원하는 경우에 그게 하나의 인생 경로로 자리 잡을 수 있도록 하는 그러한 정책들을 하고 있고 그게 일정 정도 이제 성공을 거두고 있다고 생각합니다. 그리고 특성화고를 저희가 조금 더 취업 친화적으로 하기 위해서 이제 도제학교라는 형태를 또 하고 있습니다. 그래서 도제라는 이름이 의미하는 바는 뭐냐 하면
학교 교육과 현장에서의 실습을 그냥 학교하고 결합시키는 겁니다. 그래서 뭐 예를 들면 오전엔 수업하고 오후에는 기업에 가서 실제로 일을 하면서 실습을 하는 형태로 해서 실제로 특성화고를 공업계 특성화고에 대해서 저희가 그 프로그램을 만들어서 전체 공업계 특성화고에 2017년까지 도입을 하려는 게 도제학교인데요. 훈련을 받으면 실제로 취업 역량도 돼 있고 또 실제로 실습 나갔던 기업에서 취업을 할 수도 있고 이러한 구조들을 만드는 정책들을 하고 있고요. 또 하나 중학교 단계, 중학교 1학년에서 2학년 1학기 세 학기 중에 한 학기를 자유학기라는 것을 운영하는 것을 저희가 이제 2013년부터 시범 실시를 해서 어떻게 됐냐면 지금 원래 도입하려는 것보다 더 빨리 가고 있습니다. 그러니까 어떤 정책을 했을 때 그게 예정했던 것보다 빨리 가는 경우는 별로 없습니다. 그러니까 그 얘기는 무슨 얘기냐면 현장에서 굉장히 좋아하는 정책이 돼 있는데 그게 기본적으로 뭘 하는 거냐 하면 초등학교는 어떤 의미에서는 아주 기초적인 교육을 배우는 겁니다. 그러니까 사회적인 어떤 뭐 이러한 것들도 배우고 또 아주 기초적으로 쓰고 읽고 이런 것들을 배우는 거고 고등학교를 가면 좀 그래도 조금 전문적인 부분으로 이제 가는데 그 사이에 또 그리고 약간 사춘기를 겪는 본인의 어떤 뭐 내가 뭘 잘할 수 있지, 내가 뭘 하고 싶지 이런 것을 고민하는 단계에서 조금은 자유롭게 고민할 수 있도록 해주는 게 필요하다. 그러한 취지에서 이제 자유학기제라는 게 도입이 됐고요. 자유학기제는 지필고사를 없앤 겁니다. 그 학기 동안에. 그러니까 중간고사, 뭐 기말고사는 없는 거고요. 제가 다닐 때는 없었던 시대. 네네. 그리고 오전에는 이제 수업을 하고요. 오전에 수업도 이제 수업 방식을 좀 학생이 참여형을 토론도 하고 실습도 하고 뭐 과거에 그냥 뭐 칠판에 빽빽히 선생님이 쓰면 그거 그냥 베껴 쓰고 외우는 수업이 아니라 토론도 하고 뭐 이러한 수업으로 구성을 하고요. 또 필요한 거에 과목도 융합할 수 있도록 해놨고요. 그리고 오후에는 여러 가지 활동을 합니다. 그러니까 주제를 정해서 그 주제에 대해서 이야기를 하면서 학생들이 토론하고 그 다음에 또 어떤 직업 체험을 갈 수 있도록 하는 걸 합니다. 본인의 꿈이 뭐고 본인의 끼가 뭔가를 찾아갈 수 있는 활동도 하고요. 동아리 활동도 하고 또 중요한 게 또 예체능입니다. 그래서 그런 거를 좀 묶어서 길게 할 수 있도록 이렇게 프로그램을 만들어서 지금 했고요. 근데 현장의 반응이 좋습니다. 그래서 내년에 전면 도입하고요. 그게 이제 제가 말씀드린 부분에서 본인의 꿈과 끼를 좀 더 빨리 찾아가면 본인이 원하는 것들을 또 빨리 선택할 수 있습니다. 그래서 그런 부분들이 전체적으로 작동해서 과거와는 다르게 대학을 꼭 먼저 순서대로 가야 되는 게 아니라 먼저 취업도 하고 나중에 뭐 30대, 40대, 50대가 돼서 다시 대학에 올 수도 있고 뭐 이런 구조로 가는 게 맞지 않는가. 그리고 그런 변화들을 그거에 맞는 요소들이 지금 이제 정책들이 들어오고 있습니다. 네. 굉장히 긍정적인 면이 많은 것 같습니다. 근데 또 한편으로는 이 학력이 저하될 수도 있다. 그리고 학부모들의 이 사교육 부담이 늘어나는 것은 아니냐. 아무래도 더 많은 활동을 학생들이 할 테니까요. 교실 밖에서. 그런 우려에 대해서 교육부의 입장은 어떻습니까? 네. 저희가 이제 자유학기제를 하면서 이제 안 하는 학교가 있고 하는 학교가 있으니까 거기서 이제 비교를 할 수가 있습니다. 그래서 우리가 비교를 해보면 학생들 만족도 올라가 있고요. 교사 만족도가 제일 많이 올라가요. 그러니까 저희가 생각할 때는 교사 부담은 늘어납니다. 왜냐하면 과거에 그냥 암기식으로 그냥 편안히 전달만 하면 되는 거에서 상호작용을 굉장히 많이 해야 되고요. 또 이것도 뭐 어떤 의미에서는 그냥 답안지 객관식으로 되어 있는 거 채점하는 건 그냥 기계가 해줄 수 있지만 이제는 뭐냐면 수행 평가를 해야 됩니다. 그래서 그런 거 하면 훨씬 더 부담이 늘어나죠. 그런데도 불구하고 교사들이 굉장히 좋아하십니다. 그래서 본인들의 보람을 느끼는 부분들이 있다고 생각합니다. 학부모 만족도도 올라가 있고요. 저희가 이제 성적을 실제로 분석을 해보면 자유학기제 하는 학생들의 성적이 더 올라갑니다. 그러니까 그러한 어떤 성취 동기라든가 이런 부분들이 작동하면서 오히려 그 성적 부분은 더 올라갈 수 있는 걸로 작동한다. 하나 더 설명드릴 거는 인성도 상당히 좋아집니다. 왜냐하면 과거에 그냥 이렇게 뭐 자기 것만 보고 외우고 뭐 그냥 이렇게 문제집 풀고 이런 거에서 토론도 하고 뭐 같이 뭘 만들고 뭐 이러면서 인성도 굉장히 좋아져서 아주 좋은 획기적인 변화라고 생각을 합니다. 다음 질문은 중년을 맡고 있는 제가 특히 관심 있는 주제로 이 인간의 수명이 늘어나고 있고 또 통계를 보니까
한국 그 남자 평균 수명도 거의 80세에 네, 이르게 맞습니다. 됐는데 네. 그러면서 이제 평생 교육을 위한 필요성이 높아졌습니다. 네. 그래서 저도 굉장히 관심이 있는 주제인데요. 여기에 대한 평생 교육에 대한 교육부의 정책을 좀 설명해 주시죠. 네. 제가 모두에도 말씀드렸지만 이제 인생 2모작, 3모작 해야 되는 때가 됐습니다. 그래서 이제 다시 이제 교육을 받고 뭐 이러한 것들이 필요한데, 그래서 그 부분에 있어서 저희는 이제 전문대학이 일단 평생 직업 교육 훈련 기관이 돼야 된다는 생각을 하고 있습니다. 그래서 전문대 쪽이 이러한 수요에 맞춰서 2년이라는 과정, 3년이라는 과정을 가지고 맞춰서 하는 게 필요하다고 생각을 하고요. 그래서 그쪽에 여러 가지 맞춤형으로 갈 수 있는 것들 이렇게 많이 프로그램들 유도하고 있다는 말씀 먼저 드리고요. 또 대학에 있어서도 우리 대학은 딱 20살 내외에 있는 학생들이 쫙 앉아 있어야 되는 그렇죠. 그러한 모습으로 돼 있는 걸 좀 바꾸고 싶습니다. 그래서 그러한 부분을 좀 선도적으로 그 모형을 만들기 위한 사업을 2016년에 시작을 합니다. 그래서 그 평생교육 단과대학이라는 사업을 해서 선도적으로 그런 일반 대학 중에 평생교육 쪽에 전체 체제를 먼저 만들고, 그래서 단과대학을 평생교육을 위한 단과대학을 만들고 그거에 맞춰서 전임교원들이 들어가고 전체 학과 구조가 만들어지고 이러한 것들을 지금 그쪽에 또 합니다. 그리고 조금 더 넓게는 K묵이라는 한 달 반쯤 전에 시작을 했고요. 지금 이제 상당히 회원 가입도 많고 클릭 수도 굉장히 많습니다. 그래서 우리가 이제 각 대학에 제일 아주 강의 잘하시는 분들에서 아주 선별해서 지금 이제 만들어 놨습니다. 그래서 모든 국민들이 가서 접근할 수 있도록 그렇게 해놨고, 그래서 그런 부분에서 이제 평생교육 쪽을 그쪽으로 확대하는 부분이 있고요. 그 학자금 대출 제도가 있지 않습니까? 그 학자금 대출 제도 중에 우리가 이제 하는 것 중에 뭐가 있냐면 연령 제한이 있습니다. 35세로. 그래서 그걸 좀 푸는 방향으로 지금 가려고 합니다. 그래서 45세가 됐든 50세가 됐든 본인이 또 한번 전문대학에 가서 뭘 배우고 싶다, 대학에 가서 배우고 싶다 그러면 그쪽에 학자금 대출도 되고 일정 정도 또 장학금 형태의 지원도 되는 형태의 시스템을 또 확대하는 것들도 있습니다. 교육부에서 이제 평생 교육 또 강조하고 있고 대학 혁신도 주도하고 있는데, 그러다 보면 어린이 교육, 그 유아 교육이 소홀해지지는 않을까 이런 우려도 제기될 수 있습니다. 네. 그래서 평생 교육도 좋고 대학 교육도 좋지만 또 한국 정부가 그동안 중점적으로 육성했던 3살부터 5살까지 혹은 이 초등학교 학생들에 대한 지원은 줄어들지 않을까 이런 우려도 있지 않겠습니까? 네. 그 단계가 어떤 단계냐 하면 아주 자아가 조그만 자아가 형성이 되면서 이게 사회하고 어떻게 이게 상호작용을 하는가에 대해서 습득하는 굉장히 인생에서 중요한 기간입니다. 그래서 뭐 그 어떤 연구에 따르면 그때 제대로 배웠냐 안 배웠냐가 평생 그 소득과 평생 그 사람의 어떤 삶의 질에 아주 지대한 영향을 준다고 얘기를 하거든요. 그래서 그 3에서 5세라는 교육과정이 정말로 중요한 시기라고 생각합니다. 그런 취지에서 2012년에 누리과정이라는 것을 도입을 했습니다. 그러니까 지금 우리나라에서는 그 3세, 4세, 5세가 어떻게 됐냐면 유치원이 있고 어린이집이 있습니다. 그래서 그게 좀 분절돼 있고 교육과정이 통합돼 있지 않고 실제로 그 기관도 분리돼 있고 담당하는 정부 부처도 분리돼 있고 재정도 분리돼 있고 이러한 상태입니다. 그래서 그게 이제 뭐 지난 50년 동안 그렇게 돼 있던 시스템이고요. 그래서 그거를 좀 통합을 하면서 교육과정을 먼저 통합하자. 그래서 그게 이제 누리과정이라는 이름으로 돼 있는 거고요. 그리고 그게 이제 3에서 4세까지 갔습니다. 그래서 과정 통합은 됐고, 그 다음에 이제 재정을 통합하자라는 거로 해서 재정을 그러면 어디서 할까? 이것도 교육이다. 그래서 지방교육 재정교부금 교육부에서 하고 있는 쪽으로 이것을 지금 통합해서 하고 있습니다. 차관님 말씀을 듣다 보면 2015년 한 해 동안 교육부가 참 많은 일을 하고 또 추진을 했는데요. 네네. 내년에는 어떤 정책을 중점적으로 추진할 생각이십니까? 네, 지금 말씀드린 여러 가지 정책들의 연장선상에 있다고 생각하시면 됩니다. 그래서 아까 저희가 자랑하고 싶다고 말씀드렸던 자유학기제가 내년에 이제 전면 실시가 되기 때문에 차질 없이 잘 실시되고 학생들이 실제로 여러 가지 체험할 수 있는 것들이 농어촌에도 평평하게 제공될 수 있도록 하는 거 저희가 신경 많이 쓰고 있습니다. 그래서 그런 부분 현장에서 직접 잘 될 수 있도록 하는 부분들 신경 쓰고
하고 있고요. 대학 구조 개혁과 관련해서는 이 산업 연계로 해서 이 대학의 전공들을 좀 바꾸는 사업이 2016년에 시작됩니다. 그래서 그걸 이제 저희가 이제 프라임 사업이라고 하는데 그거를 잘 디자인을 해서 그거를 가지고 대학의 학과들이 조금 더 잘 사회 수요와 맞는 형태로 가도록 유도를 하고요. 저희가 항상 끊임없이 신경 쓰는 게 이제 학업 중단 학생들, 농어촌 학생들, 다문화 학생들, 탈북자 자녀들 뭐 이런 부분들 당연히 계속 지속적으로 신경 쓰고 학교 폭력 문제 줄이기 위해 신경 쓰고 이런 부분들 하겠고 또 세계 시민 이러한 좀 넓은 시각에서 이런 볼 수 있는 것들 하도록 그렇게 하겠습니다. 모든 일을 하는데 제일 중요한 게 사람이다 이런 말이 네. 있고 그 사람을 만드는 게 교육인데 네. 오늘 차관님을 모시고 지난 한 해 동안 교육부가 참 많은 일을 했다는 걸 배웠습니다. 그리고 네. 말씀을 듣다 보니까 올해보다 내년에는 더 바빠지실 것 같은데 네. 그 바쁜 와중에도 이렇게 저희 스튜디오에 나와서 좋은 말씀 해주셔서 네. 대단히 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. It's long been said that education policies require long-term vision, a plan that spans 100 years. And that's because it's at the very core of creating change for generations to come. Thanks for watching.